બધાને ધ્યાનમાં રાખીને હું થોડી ગુજરાતીમાં પહેલા વાત કરીશ. ગુજરાતીમાં જ બોલું ને? ચોક્કસ. ઇંગ્લિશ વાળા ઇંગ્લિશ કરી લેશે. ઓર્થો ટ્રેન્ડ શેલ્બી દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવતી શેલ્બી હોસ્પિટલ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવતી યરલી મિટિંગ હતી, પણ કોવિડના લીધે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી આ મિટિંગ આપણે કરતા નહોતા. કોવિડ પતી ગયા પછી આ વર્ષથી ચાલુ કરી આ 7મી મિટિંગ છે. આ મિટિંગમાં મુખ્યત્વે ચર્ચા નવા સાંધા અંગેના કયા સંશોધનો થયા, નવા મટીરિયલ કયા, નવી પદ્ધતિઓ કઈ આવી, નવી સર્જરી કઈ આવી, નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન શું આવ્યા, એના વિશેનું ડિસ્કશન 3 દિવસ શુક્ર શનિ રવિ રાખેલ છે. નવા મટીરિયલ ગણાયા છે કે 20-25 વર્ષ સાદા ચાલતા હતા એવા 30-35 વર્ષ ચાલશે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. નવા ચાઇલ્ડમાં જોઈન્ટ જ્યારે કે ટચ પ્લાસ્ટિક કહીએ, તાવો યુનિકોન્ડાઇલરની સિસ્ટમ કે ઘૂંટણના સાંધાના 3 ભાગ હોય, અંદરનો ભાગ, બહારનો ભાગ અને ઉપરનો ભાગ. તો પહેલાં એવું હતું કે આખો સાંધો બદલવો પડે તો 3 ભાગ બદલવામાં આવે. હવે એક જ ભાગ બગડ્યો હોય તો એક જ ભાગ બદલવો જોઈએ. એ તાવો યુનિકોન્ડાઇલરની સિસ્ટમ અમે ટચ પ્લાસ્ટિક કહીએ છીએ. એટલે આવા ઘણા નવા સંશોધનો આવ્યા છે અને અમેરિકાથી અમારા મિત્રો ડૉક્ટર હોજ, ડૉક્ટર ગાર્ડનર બી આવ્યા છે. એ મિટિંગ વિશે અને વસ્તુઓ વિશે થોડી વાત કરશે, પણ એ લોકો તો ઇંગ્લિશમાં જ કરશે. Want to talk about the meeting, new materials, new surgeries, Introduction to the and your experience with new surgeries for last 40 years. Sure. I'm Ron Gardner from Fort Myers, Florida. I'm an orthopedic surgeon, been in practice for about 35 years. It's a great honor to come here and speak to you guys and share some of our experiences with you. Particularly my role was twofold. One was to share our experience for using the specific kind of knee that I use, which is made by Shalby Advanced Technologies. And the CKS knee I've been using in my practice for over 20 years now. Best results I've ever had. Interesting thing about Shalby Advanced Technologies and this particular line of products, they've never had a recall of any kind. I don't know how many of you guys are aware of this, but that's like unheard of in the implant business, whether it's orthopedic implants or regardless. So they're very careful about what comes out. They're all proven technologies. And they not only they work very, very well, but they're reliable. We don't really worry about failing and getting recalled later on. The other thing that I was talking about here specifically was about moving joint replacement to the outpatient setting, where patients come in and have their surgery and go home the same day. That's not being done, to the best of my knowledge, very much here, but it's moving. It's going to get that way. And there's certain things to make that easier, so we talked about that. One of the other focuses of the meeting here, as far as the Shalby Advanced Technology is concerned, is their rolling out of the unicompartmental or partial knee replacements, which has been a great success and is growing in popularity all the time. And one of our partners does that procedure, and of course it's being done by the hundreds here on a monthly basis. Good morning, I'm Dr. Andrew Hodge. My experience goes back a little bit further. I was in the Harvard MIT program. I was an engineer as well as an orthopedic surgeon. So I've been involved in the technology side, in the design side of both hips and knees, and I have had extensive experience in India, but also in the Middle East, and looked at the different cultures and how different types of implants are brought in to deal with the different types of activities. I commend Dr. Vikram Shah, who I originally met when I was working in Dubai, and he was doing some work in Dubai, and as well as here, he's built a tremendous care delivery system in orthopedics, but also other surgical specialties, and he's brought technology to the forefront. He's got, with the Shalby group, he's got research going on, he has care delivery going on, he has technology development going on. So this has brought a
tremendous advancement to the population here in India. I'm excited to come to this meeting. My first talk was on new technologies and knee replacements because there are new trends, new things that work better for this population, which is a high flexion population and deserves certain types of knee designs to accommodate all of the activities of daily living. The arthritis and the particularly knee arthritis in this country is quite high. I worked in Saudi Arabia for a while, which has the highest knee arthritis because of the activities and because of the stretching of ligaments and the instability of the knees. So Dr. Shah is bringing in, not only has he advanced one of the U.S. companies, which Dr. Gardner was talking about, started out with Hayes Medical and then Consensus, and now Shelby Advanced Technologies has brought this technology to India. So that's a tremendous thing. And Dr. Gardner also talked about the partial knee replacements. That's relatively new for here. We're developing new types of knee technology that will last longer and work better. And we're also, my second talk is going to be on hip technology. So the Shelby Advanced Technology has some new technologies for complex hip replacement and complex revision of hip surgery. So I'm excited to be here. I appreciate being invited back. નવું જાણવાનું મળે, અમે લોકો લખી શકીએ. નવું જાણવામાં મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે ટક્સ પ્લાસ્ટિક એટલે કે તાહો યુનિકોર્નલની સિસ્ટમ કે જેમાં સાધાનો એક જ ભાગ બદલવામાં આવે. સામાન્ય રીતે ઘૂંટણના 3 ભાગ હોય, અંદરનો ભાગ, બહારનો ભાગ અને ઉપરનો ભાગ. એ ત્રણેય બદલવા પડે જો ટોટલ ની રિપ્લેસમેન્ટ કરીએ તો. પણ જ્યારે એક જ ભાગ બગડેલો હોય ત્યારે એક જ ભાગ બદલવો જોઈએ, ત્યારે આ ટક્સ પ્લાસ્ટિક થઈ શકે. હવે ટક્સ પ્લાસ્ટિકમાં પહેલા એવું હતું કે એ ટાઈપના જે રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફ્લેટ સાદા આપતા હતા એ સાદામાં રેગ્યુલર પોલી આવતું હતું એટલે ઘસી જતું હતું. એની જગ્યાએ હવે વિટામિન ઈ પોલી આવે છે એટલે લાંબુ ચાલે, 20-25 વર્ષ 30 વર્ષ ચાલે. એટલે એ ટક્સ પ્લાસ્ટિકની વાત છે. બીજી વાત તો ટોટલી રિપ્લેસમેન્ટમાં વિટામિન ઈ પોલી અને ડીપ ડિશ પહેલાં પોસ્ટિયર સ્ટેબિલાઇઝ જોઈન્ટ વપરાતા હતા એટલે એમાં વધારાનો એક કટ કરવો પડે, વધારાનું હાડકું કાઢવું પડે. એની જગ્યાએ ડીપ ડિશ સાદા આવ્યા એટલે કે રેગ્યુલર સીઆર પોસ્ટિયર રિગેનિંગ જોઈન્ટમાં જ તમે વધારાનું પ્લાસ્ટિક મૂકીને વધારાનો કટ કર્યા વગર સાદો બદલી શકો અને એક પોસ્ટિયર સ્ટેબિલાઇઝ જોઈન્ટ મળે તમને. ડીપમાં પણ સેમ વે નાના હેડ વાપરવા પડતા હતા કારણ કે પોલી વાઇટ પોલી આવતા હતા, ક્રોસલિંગ કરતા છતાં બી લાંબા ચાલતા નહોતા. હવે જે 10 મેગા રેડિયેટ કરેલા વિટામિન ઈ પોલી આવે છે એ એટલા હાર્ડ હોય છે કે એનો વેર ઇઝ 20% ઓફ ઓલ્ડ પોલી એટલે ચાલવાની શક્યતા ઘણી વધી જાય. એટલે અમે હેડની સાઇઝ બી વધારી શક્યા છીએ કે જેથી કરીને ડિસ્લોકેશન જેવા કોમ્પ્લિકેશન ઓછા થાય અથવા ના થાય. તમે કીધું નાની ઉંમરમાં હવે આવે છે પેશન્ટ, તો શું 50 વર્ષે ફરીથી આ ઓપરેશન કરવું પડે? 50, 55, 60, 65 ફરી આવે. અત્યારે તમને નવાઈ લાગશે કે ની રિપ્લેસમેન્ટ ને હિપ રિપ્લેસમેન્ટ ત્રીજી વાર ને ચોથી વાર બી અમે કરીએ છીએ. 2 વર્ષ પહેલા ઇંગ્લેન્ડથી એક પેશન્ટ આવેલા, 5 સર્જરી લંડનમાં થઈ હતી પ્રાઇવેટમાં, ગવર્મેન્ટમાં નહીં. એને પગ કાપવાનો કહ્યું એટલે અહીં આવ્યા અને એનો પગ આપણે 2 સર્જરી બીજી કરીને બચાવ્યો. એટલે 5મી ને 6ઠી બંને સર્જરી શેલ્ફીમાં થઈ. એટલે આ સર્જરી 4 વાર બી થાય, 6 વાર બી થાય અને 8 વાર પણ કરેલી છે. કારણ કે બગાડેલું કામ સરખું કરવું હોય તો થઈ શકે. એટલે સર્જરી આપણે એન્જિયોપ્લાસ્ટી 2 વાર નથી કરતા, 4 વાર નથી કરતા એવું છે. એનું કારણ શું? એ બગડવાનું કારણ શું? બગડવામાં ઘણા કારણો હોય છે. એક તો દર્દીના રિલેટેડ હોય કે દર્દીના સોફ્ટ ટિશ્યુ બરાબર ના હોય, દર્દીના હાડકા બરાબર ના હોય, પોચા હોય હાડકા, અથવા તો દર્દી સાંભળતો ના હોય. અમુક પેશન્ટો ગમે એટલું કહીએ તો નીચે બેસતા હોય છે, ઇન્ડિયન ટોયલેટ વાપરતા હોય, કંઈ તો
કરીશ મારે તો થાય છે, મારે નહીં ચાલે, પછી પણ ના ટકે તો ફરી કરી આપજો. એટલે ઘણી વાર પેશન્ટો પણ સંભાળતા નથી હોતા અને ઘણી વાર સ્કિલ સેટનો અભાવ હોય, સર્જનમાં યંગ સર્જન હોય, એન્ટિબાયોટિક હોય, કરવું હોય અને ફૂલી ટ્રેન ના હોય અને એના હાથમાં ખરાબ કેસ આવી જાય તો ઇઝ નોટ એબલ ટુ એમાં ખરો ના ઉતરી શકે તો રિઝલ્ટ ના મળે. So what are the main causes of knee getting problem is due to the sedentary lifestyle or junk food or what, or it સૌથી is પહેલા તો genetics? ઘૂંટણ કે હિપનો આર્થરાઇટિસ માણસમાં થવાનું મોટામાં મોટું કારણ એ છે કે માણસ જાત એક જ પ્રાણી છે કે જે બે પગે ચાલે છે. બાકી બધા પ્રાણીઓ ચાર પગે ચાલે છે એટલે વજન ચારે બાજુ વેચી જાય છે. એટલે ઘૂંટણના કે હિપના આર્થરાઇટિસ જે માણસમાં થાય છે it is because we are the only animal we walk with 2 legs. That is the first reason. Second reason is your demand from your joint. એટલે તમે ઘૂંટણમાં આપણી ડિમાન્ડ બહુ હોય છે નીચે બેસવાનું, નીચે ટોયલેટ વાપરવાનું, એક્સ્ટ્રીમ મૂવમેન્ટ કરીએ અને એક્સ્ટ્રીમ મૂવમેન્ટમાં વજન આવે એટલે વસ્તુનો ઘસારો વધતો જાય. અને છેલ્લી સૌથી મહત્વની વાત ઇન્ડિયન્સ માટે ન્યુટ્રિશન. આપણો પ્રોટીનનો ઇન્ટેક ઓછો છે, આપણો ફ્રૂટ્સ વેજીટેબલ્સ કાચા આપણે બધું રાંધેલું જ ખાઈએ છીએ, ફાફડા જલેબી ખાઈએ છીએ, બરાબર. તમે પૂછો તો ગાંઠિયા ના ખાતા હોય કે માણસ ના હોય, પણ ફ્રૂટ ના ખાતા હોય મને રોજ મળે. અને મારે ઓર્થોપેડિકની સલાહ આપવા કરતાં શું ખાવાનું કે શું નહીં ખાવાનું એ સલાહ વધારે આપવી પડે મારી ઓપીડીમાં. કારણ કે વી આર નોટ ડિસિપ્લિન ઇટર્સ. આપણો પ્રોટીન ઇન્ટેક બીકોઝ વી આર લાર્જલી વેજીટેરિયન્સ, અવર પ્રોટીન ઇન્ટેક ઇઝ સો લો. So our bones are osteoporotic at very early age. Quality of bone is so poor. હવે તમે દિવાલ રેતીની દિવાલમાં ખીલી મારો તે ખીલી ટકે ના ટકે, કારણ કે રેતીની દિવાલ છે. એવું જ સાંધો તમે નબળા બોલમાં નાખો એ લાંબો ના ટકે, પછી ડૉક્ટર પર દોષ આવે. એટલે આપણા હાડકા, આપણા સ્નાયુ પાછા વ્યાયામ નથી કરવો કોઈ, બધાનું મગજ શેર બજારમાં ચાલે છે. પણ એટલો ટાઈમ થોડો બહાર કાઢી અને શરીર માટે કાઢવાનો, નવરો પડે તો બેસીને ગપ્પા મારે કે પાનના ગલ્લે જ બેસે, પણ હાથ પગ ના આવે. દેટ ઇઝ ગુજરાતી. Sir, nowadays sports persons are getting knee injury and knee replacement. What is the main cause? એ જુદો સબ્જેક્ટ છે, એનું કવરેજ આમાં નથી, પણ તમે વાત કાઢી છે તો હું કરું. સૌથી પહેલા તો સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરી વેસ્ટ ઇન્ડિઝના બોલરને કોઈ દિવસ તમે શોલ્ડર ઇન્જરી સાંભળી નથી સાંભળ્યું? એમ આઈ કરેક્ટ? ઓસ્ટ્રેલિયાના ક્રિકેટરને કોઈ દિવસ તમે પડી ગયો સાંભળ્યું? સો આપણા ત્યાં ઓવરઓલ ઇન્ડિયન્સનું ફિટનેસ લેવલ ઇઝ લો અને એટલે વી ગેટ ઇન્જરી ટાઈમ એન્ડ અગેન. અને આપણા ત્યાં એમેચ્યોર પ્લેયર્સ જે હોય છે કે જે લોકો ક્લબમાં રમતા હોય અને પડતા આખડતા હોય એ લોકો બી રમવું હોય છે, પણ એ લોકો અમદાવાદમાં ઉતર્યા ત્યાંથી સ્ટાર્ટિંગ કરવા એકદમ પ્લેનમાંથી ઉતર્યા સીધો ઓટો ટ્રેન્સનું પોસ્ટર. એટલે આજે ગ્લોબલ અવેરનેસ છે ને, ગ્લોબલ થઈ ગયું છે, રાઈટ, નોટ જસ્ટ લોકલ. પહેલી વાત એ, રાઈટ. અને પછી અમે જો અહીંયા આવ્યા બધા અહીંયા છે ને, ડૉક્ટર પોસ્ટર, ડૉક્ટર વિક્રમ શાહ, અહીંના ઓર્થોપેડિક ટાઇટન્સ છે. એનો હું તમને સમજાય તમારા ટોપ ઓફ ધ ટોપ. એટલે એમની જોડે જે એટલો એક્સપિરિયન્સ છે ને, એમાં યુએસના સર્જન